हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ नवी कक्षा के एक भीम और राक्षस के एक अगला भाग के वीडियो के लिए आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे भीम और राक्षस का अगला भाग को हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे। तो कल के पीरियड में क्या हो गया था बच्चों, तो ब्राह्मण और भीम और कुंती के एक बीच में वार्तालाप हो गया था बच्चों, ठीक है ना। तो ब्राह्मण से क्या पता चलता है, यहाँ पर एक चक्र नगरी का एक राक्षस करता है। राक्षस उसके बदले में एक गाड़ी आना, 2 भैंस से एक आदमी अथवा एक मनुष्य को लेता है। तो इसलिए यहाँ पर कुंती कहते हैं, तो कुंती को पता चलता है कि इस गांव में आदमी बिकते हैं। ऐसे यहाँ पर पता चलने के बाद कुंती एक विचार करती है कि मेरा बेटा जाएगा, आप में से कोई भी यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, जंगल में अथवा राक्षस के पास भोजन लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ तक हो गया था बच्चों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो कुंती कहती है यह मेरा बेटा भीम जाएगा वहाँ पर, तुम कोई भी नहीं जाना वहाँ पर। हम राक्षस के लिए एक क्या है, एक भोजन, राक्षस को भोजन ले जाने के लिए भीम जाएगा। मेरे तो 5 बेटे हैं, ऐसे यहाँ पर बोलती है। 5 बेटे कैसे एक पैदा होते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा झलक देख कर आएंगे बच्चे। बाद में क्या करेंगे, फिर पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं, जो सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनके पृथा नामक एक पुत्री थी। उधर शूरसेन के एक मेरे भाई कुंतीभोज के कोई संतान नहीं थी। इसीलिए शूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया कि उनकी पहली संतान को उन्हें गोद देंगे। फलस्वरूप पृथा शूरसेन की पहली पुत्री थी, जिसने कुंतीभोज ने गोद ले लिया। जिसके बाद पृथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार कुंती के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे और कुंती ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को आशीर्वाद दिया कि वो जिसकी देवता का ध्यान करेगी, उसके समान ही पुत्र का जन्म होगा। अब कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया और उसने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण के जन्म के पश्चात लोग निंदा के डर से कुंती ने बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। गंगा की धारा में उस टोकरी पर अधिरथ नामक साध्वी की नजर पड़ी और उसको उस टोकरी में सूर्य के समान तेजस्वी बालक नजर आया। अधिरथ के इस समय कोई संतान नहीं, इसीलिए वो उसको अपने घर पर दे गए और पुत्र की तरह उसे पाला। दूसरी तरफ कुंती विवाह के योग्य हो गई थी, इसीलिए उनके पिता कुंतीभोज ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उनके स्वयंवर में आस पड़ोस के सभी राज्यों से राजकुमार आए थे। इसके साथ ही हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में शरीरत हुए थे। उस स्वयंवर में कुंती ने पांडु को अपना वर चुना और उन्हें गले में बंधवाना डाल दिया। राजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वो दोनों हस्तिनापुर वापस लौट गए। राजवंश में राजा एक से अधिक विवाह करते थे, इसीलिए पांडु ने भीष्म पितामह के कहने पर मद्रराज की पुत्री माद्री से भी विवाह कर दिया। एक दिन राजा पांडु वन में आखिर के लिए गए। उनको वन में हरिण का एक जोड़ा था, जो वास्तव में हरिण नहीं बल्कि एक ऋषि था। राजा पांडु इस बात से अभिज्ञ था और उसने अपने तीरों से दोनों ऋषि दंपति को मार दिया। दोनों हिरणों के तीर लगते ही दोनों मनुष्य में आ गए और क्रोधित होकर मृत्यु से पूर्व उन्होंने पांडु को डाल दिए कि जब भी वो अपनी पत्नियों के साथ अंतरंग होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से पांडु दुखी होकर राजपाट अपनी पत्नियों को सौंपकर वन में ब्रह्मचार्य जीवन बिताने चले गए। कुंती को पता था कि महाराज पांडु को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अब कुंती ने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा के वरदान को याद करते हुए कुंती ने देवताओं को याद किया और उसके अनुग्रह पर तीन पांडवों, यमराज के अनुग्रह पर युधिष्ठिर, वायुदेव के अनुग्रह पर और इंद्रदेव के अनुग्रह पर अर्जुन का जन्म हुआ। अब कुंती ने माद्री को भी वन में रहकर मंत्रों को उसके साथ बांट दिया था। फलस्वरूप माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु पुत्रों का जन्म वन में ही हुआ था और उनका पालन पोषण भी तपस्वियों ने ही किया था। महाराज पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ कई वर्षों तक रहते थे। एक दिन महाराज पांडु गलती से
साथ अपने हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मानवी इस दुख को सहन नहीं कर पाए और पांडु की मृत्यु का दोषी स्वयं को मानकर वो भी पांडु के साथ सती हो गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ और शोक से भर गए। अब वन के ऋषियों के समझाने पर वो पांडवों के साथ हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर के लोगों को जब महाराज पांडु की मृत्यु का पता चला तो जनता बहुत दुखी हुई। अपने पौत्र की मृत्यु के शोक में सत्यवती अपने दोनों पुत्रों झाव अम्बिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और तपस्या करते हुए स्वर्ग से जा गई। तो दोस्तों ये थी महाभारत। अच्छा दोस्तों, बच्चों, तो कुंती को कैसे एक बच्चे हो गए, कुंती को कैसे बच्चे हो गए, आप सभी ने देखा ना? हाँ, देखा? आप सभी ने क्या किया यहाँ पर? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಪಾತ್ರನ ಒಂದು ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸ ಒಳಗ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಕುಂತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. भीम और राक्षस एक पार्ट में भीम को कैसे कुंती को कैसे बच्चे हो गए मालूम हो रहा है। ये सभी कहानी सुनने के बाद क्या है मालूम हो गए कैसे आ गए ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಪದ ಸೀನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪದ ಕುಂತಿಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆದರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿಯ ವಿವಾಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಒಂದು ಪಾಂಡುವಿನ ಒಂದು ರಾಜ ಜೊತೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆ ರಾಜಾಗಿಂತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ರಾಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಡ್ರಿ ಮಾದ್ರಿ. ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಅವು ಏನಪ್ಪ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಋಷಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಋಷಿ ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಆನಂದ ಸಲ್ಲಾಪದಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆ ಋಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಪ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕತ್ತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಿಂದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕುಂತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಭೋಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕುಂತಿಯನ್ನು ದತ್ತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರಂಗಿಲ್ಲ, ದತ್ತುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಂತಿಯ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಋಷಿ ಬರ್ತಾನ. ಆ ಋಷಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂತಿ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಋಷಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಋಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ನೀ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ, ಆ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಫಲಸ್ವರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೊಂದು ಪುತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಆ ಋಷಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಏನಪ್ಪ ವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯದೇವನೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸಮನ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡನ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿನಿ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಋಷಿಯ ಒಂದು ಶಾಪ ಕುಂತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಂತಿ ಮಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಒಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಜರ ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಪಾಂಡುವಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಮಕ್ಕಳು ತನಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅರ್ಜುನ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ, ಇವರು ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಮಾದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುವಿನ ಒಂದು ಮರಣ ನಂತರ ಮಾದ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಆವಾಗ ಮರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಈ 5 ಮಕ್ಕಳು ಕುಂತಿಯಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಿತಾವ್ರಿ. ಹೌದಾ, ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಭೀಮ ಕೈಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನ್ರಿ, ಮಂತ್ರ ಓದಂತ ಏನಪ್ಪ ಭೀಮ ಕೈಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನ. ಭೀಮ ಕೈಯಾಗಿ ಆದರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕುಂತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಓಡೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಭೀಮಿಗೆ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ರಿ, ಆ ಕಲ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಚೂರಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. अभी तक क्या कर रहे हैं बच्चों, कुंती को कैसे बचे हो गए, तो यह हम देखा. अभी क्या करना है, भीम कितना शक्तिशाली है तो मैं भी अभी बताया कन्नड़ में. अभी हम पाठ की ओर चले जाएंगे बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पर मेरे तो 5 बेटे हैं. 5 बेटों की एक हमें पिक्चर यहाँ पर देख लिया कैसे वह बच्चे पैदा हो गए. मैं भी कन्नड़ में आपको बताई, ठीक है ना. अभी हम आगे जाएंगे. देखो बच्चों, ब्राह्मण कहता है, क्या कहता है, तत्काल नहीं, यह नहीं हो सकता. हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए. नहीं, जल्दी से. मेरे तो 5 बेटे हैं, तो उसमें से एक बेटा चले गया तो कुछ नहीं होगा, मेरे 4 बेटे बच जाएंगे. ऐसे यहाँ पर ब्राह्मण को कुंती कहती है तो तभी ही जल्दी से, तत्काल यानी जल्दी से ही, फौरन क्या करता है, नहीं, तो हमारा यह नहीं हो सकता, तुम नहीं भेज सकती. हमारी एक बारी है, हमारा एक सर्दी है, तो तुम्हारा बेटा किस लिए जाए. ऐसे यहाँ पर बोल रहा है ब्राह्मण. कुंती कहती है कि अब तुम चुप रहो. क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना. ऐसे भीम को पूछ रही है, तुम कुछ नहीं कहना, तुम चुप रहो. तो मैं बेटे को पूछ लूँ, तो क्यों बेटा तुम तैयार हो ना, ऐसे यहाँ पर पूछ रही है. तो भीम क्या कहता है, तैयार माँ. जब से बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, हिल रही हैं. फड़क रहना है यानी हिलना. कब मैं उस बकासुर को पंच मारूं तो मार दूं. ऐसे यहाँ पर फड़क रहे हैं, मेरे नेत्र उसे देखने की उतावली हो रहे हैं. वहाँ माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा. ऐसे यहाँ पर एक प्रत्युत्तर यहाँ पर भीम कुंती को दे रहा है. क्या दे रहा है, यहाँ पर कुंती बोल रही है, तुम बकासुर को भोजन ले जाने के लिए तैयार हो ना. ऐसे यहाँ पर पूछने पर तैयार, कैसे तैयार माँ, मैं जब से एक बकासुर का नाम सुना हूँ तो मेरी भुजाएं उससे लड़ने के लिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भुजाएं फड़क रही हैं, हिल रही हैं. और मेरे नेत्र, मेरे एक आंख क्या है, एक बकासुर को देखने के लिए बहुत ही एक कौतूहल हो रहे हैं. इसीलिए हम जहाँ हम हैं वहाँ किसी बकासुर नाम किसी को सता सकेगा. ऐसे यहाँ पर बोल रहा है. समझ में आ रहा है बच्चों. तो देखो यहाँ पर ब्राह्मण कह रहा है, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ, ನನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳದಾವ, ನನಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳದಾವ. ನಾನು ಭೀಮ ಒಬ್ಬ ಕಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಕುಳಿತಾವ, ನೀ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾರೋ ನಾಳಿಂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಭೋಜನ, ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಒಂದು ಭೀಮದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರುಪಾರ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹುಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ತೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅವಂಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬಿದ್ದದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಚೂರು ಹಾಕುವಂತ ಅಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಏನಪ್ಪ ಭೀಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಕಾಸುರ ಕಡೆ ಹೋಗಾಕ ತಯಾರಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಪ್ಪ ತಯಾರ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕಾಸುರ ಯಾವಾಗ ನಾ ಬಕಾಸುರನ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಭುಜಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗಳು ಭುಜಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಕನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಳಗಾಡೋದು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ WWF ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಆ WWF ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ರು ಬರುಮಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಗಾಡ್ಸ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಳಗಾಡ್ಸ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಂದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ತಯಾರಾಗಿರಿ ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅವನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಭುಜಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾತುರವಾಗಿ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ನೇತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಬಕಾಸುರನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಬಕಾಸುರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಕಾಸುರ, ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತದ್ರಿ. ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಕಾಸುರ ಯಾಕಂತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು कुंती कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर, तुझसे यही आशा थी बेटा, तुझसे अभी भीम की एक बातों को सुनकर एक कुंती कह रही है तुझसे यही आशा थी बेटा. ब्राह्मण से बोलती है सुना बहन अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. ऐसे यहाँ पर ब्राह्मणी को यहाँ पर भीम की एक बातों को सुनकर बाद में क्या है यहाँ पर ब्राह्मणी को बोल रही है. क्या बोल रही है यहाँ पर सुना बहन, भीम की एक बातों को यहाँ पर सुनकर तुम क्या करो अब खुशी क्या करना तुम तुम्हारे काम में लग जाओ, रोना छोड़ दो. ऐसे यहाँ पर ब्राह्मणी को समझा रही है. नेक्स्ट ब्राह्मणी कहती है नहीं बहन यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है. तुम हमें यहाँ पर क्या बोल रही है, तुम हमें वहाँ पर ही रुक गया है एक वाक्य. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रही है नहीं तुम हमें लज्जा कर रही हो, तुम हमें बहुत ही शर्मिंदा कर रही हो. ऐसे यहाँ पर एक क्या होती है वाक्य आ जाते हैं बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಭೀಮನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಭೀಮನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ ಕುಂತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಇದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೇಳಿದೆಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಅಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ನೀನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕುಂತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಪಾಪ, ಇದು ನಾವು ಕಳಿಸೋದು ಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಣಭಾರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಇದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂತಿ
कुंती कहती है, क्या कहती है देखो, ओहो मेरे बेटे की बात सुनी, मेरे बेटे की बात सुनी, यह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले, क्या पता राक्षस को मार डाले, राक्षस को मार डाले। क्या तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, क्या है बोलो, तो वह बहुत शक्तिशाली है, मेरे बेटे की बात सुनो तो वह बहुत ही वीर है, वीर शूर शक्तिशाली है। तो क्या पता वहां पर जाने के बाद राक्षस मेरे बेटे को खाने के बजाय मेरा बेटा ही राक्षस को क्या करना चाहिए, क्या करता है वहां पर, मार डालता है, हाँ मार डालता है, ऐसे यहाँ पर बोल रही है। तो ब्राह्मण कहता है राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। यहाँ पर ब्राह्मण बोल रहा है मेरा बेटा राक्षस को ही मार डाले, ऐसे यहाँ पर बात बोलने से ब्राह्मण को क्या लगता है, अजीब लगता है, तो राक्षस को ही मार डाले, तो बात तो बहन तुम्हारी बहुत ही सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने के लिए बहुत ही प्रिय लगता है, ऐसे यहाँ पर ब्राह्मण बोल रहा है। तो इस बात के लिए ब्राह्मणी बोलती है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा, ऐसे यहाँ पर आशीर्वाद, यहाँ का अच्छा एक इच्छा यहाँ पर प्रकट करती है ब्राह्मणी। तो लड़की बोलती है, मैं बाद में थोड़ा सा यहाँ पर ये पहला दृश्य खत्म होने के लिए आ रहा है, तो वह पूर्ण वाचन करके मैं बाद में समझाती हूँ बच्चों, ठीक है। तो लड़की बोलती है बुआ तुम कितनी अच्छी हो, बुआ तुम कितनी अच्छी हो। बुआ का मतलब क्या है यहाँ पर, एक पिताजी की एक बहन, पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, कन्नड़ में अत्ते बोलते हैं, अत्ते अंತಾರೆ ಕನ್ನಡ बुआ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ, ಒಂದು ತಂದೆಯ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ बुआ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆ ಒಂದು करीतड़। तुम कितनी अच्छी हो, कुंती कहती है हंसती हुई पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर। नेक्स्ट भीम चलो माँ जाते, वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो कुंती यहाँ पर भीम की एक ताकत, भीम की एक वीर शूर बहादुर बहुत ही है, इसीलिए क्या पता है यहाँ पर राक्षस को ही मार डाले। तो ब्राह्मण कहता है तो यह बात सुनने के लिए अच्छा लगता है बहन, करने के लिए नहीं है, ऐसे यहाँ पर ब्राह्मण कहता है। लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं, तो तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय बहुत ही विशाल है, बहुत ही हृदय बहुत ही बड़ा है, तो भगवान तुम्हारे एक भीम अथवा तुम्हारे एक बेटे का एक रक्षा करे, ऐसे यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो इस भीम को जाने का एक तय हो गया बच्चों, भीम का राक्षस को भोजन लेकर जाने का एक तय किसका हुआ, भीम लेकर जाने का एक तय हुआ। तो लड़की आती है, लड़की कहती है, क्या कहती है, बुआ तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही एक अच्छी हो, ऐसे यहाँ पर बोल रही है। तो कुंती बोलती है, क्या बोलते हैं, पगली, हाँ पागल जा, तो क्या कर अपने रसोई घर में, पकवान घर में अपनी माँ की मदद कर, ऐसे यहाँ पर बोलती है, बोलकर उसको भेज देती है। तो भीम को कहती है भीम तू भी कल जाने की तैयारी कर ले, ऐसे यहाँ पर बोलती है। बोलने के बाद भीम बोलता है तो चलो माँ अमन तैयारी कर लूँगा, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं, बोलकर चले जाते हैं। ये तीनों ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की बेटी क्या है, तीनों घर के अंदर और चले जाते हैं, और कुंती और भीम दोनों एक ओर से घर के बाहर यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला दृश्य यहाँ पर खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಒಳಗ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನ, ನೀನು ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಇದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಪಾಪ ಹತ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಶಾಪ ಹತ್ತೈತಿ, ನಮಗೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಶಾಪ ಹತ್ತೈತಿ, ಬೇಡ ಇದು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಕುಂತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಭೀಮ ಬಹಳ ವೀರ ಶೂರ ಧೈರ್ಯವಂತದಾನ, ಏನು ಗೊತ್ತು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಒಂದು ಭೋಜನ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿತ್ತ, ಕೊಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀರವ ತಂಗಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ,
ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಅವನ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಏನಾಗಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಗನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಹಾರೈಸಿದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನು ನೀನು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಕದಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದಿ, ಒಳ್ಳೆಯಕದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾರ ಒಂದು ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಯಾರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಲಾದಷ್ಟ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗೆ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ನಕ್ಕೋತಾ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ನಕ್ಕೋತಾ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಹೋಗ, ನೀ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆ ಮಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ರೀ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಪಾಠದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಪಾಠ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ವೀರ ಬಂತು. ವೀರ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ವೀರ ಹೇಡಿ, ಕಾಯರ್ ಹೇಡಿ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಹೇಡಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕಾಯರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ वीर कायक और एक समानार्थक पद क्या है शूर, साहसी। ऐसे यहाँ पर समानार्थक पद हो, विलोम पद हो, वचन बदलिए हो, जो भी व्याकरण के शब्द आते हैं बच्चों वो सभी क्या करो, आप क्या करो, पट्टी करो, पट्टी करके लिखने की एक कोशिश करो बच्चों, ठीक है। और पाठ के मध्य के सारे कोई अलग अलग प्रश्नों को लेकर क्या करो, आप लिखने की एक प्रयास करो, ठीक है ना। तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, दूसरा दृश्य एक लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।